الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنسان والجان وأنطق لسان الإنسان بأنواع الفصاحة والبيان ونور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعظ آيات القرآن كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün maqtovlar var alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu teala'ga bulsan. Ularning tarbiyachisi bo'lib tura, ham ul qiyomat kunining xo'jasi. Hamshulaq payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizning o'qigan salovat shariflarimiz yetishsin. Anga, aning ahli baytina, to'g'anlarga, sahabalarga, tabi'inlarga va barcha mu'minlarga Allah subhanahu teala'ning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Jumg'alarning birisida bizning yuraklarimizga iblis o'ta turgan shayton eshiklari turida so'zni boshlagan edik. Ham ularning turlariga kelganda aytildi, birinchisi ham eng zo'risi bo'lib tura ul nodonlik. So'ngidan ashu dunyoni suyu, bo'sh xayollar, boylikni yaratu, ham saronlik. Shayton eshiklarining 7-chisi takabbirlik bo'lib tura. Takabbirlik shaytonning qiris quroli. Aning bilan ul kishilarni vijdonsizlik dengizida batira, ko'ngillarni qorong'ilik bilan to'tira. Shulay kishi o'z so'zlaridan qala boshqalarni eshitmay, o'z o'y fikrlaridan boshqa birsini qabul etmay, ham o'zidan boshqa tira yag'in ko'rmisha, o'zinigina har vaqtda eng diris, ham aqlli deb sanab yashay. Hatto haqiqatga kelganda, agarda ularni qanoatlantirmay, ularni inkor eta, qabul etmay. Allah buyuk. Agarda adam bolasi narsadan yaratilganini esga tushirsa, aning takabbirlanir uchun bir sabab topolmas edi. Nishik ul ata sining orqasidan kishilar jirana turgan mani suvi halinda bo'ldi. So'ndan najis shiga turgan o'rnidan chiqib, ikkinchi qon ham najis shiga turgan o'rnina kirib, ana qorinida o'rnasha. Natijada buyuk Allah subhanahu va taolo ani formalashtira, ham hurmatli zot bo'lib chiqara. Lekin shundan so'ng da kishi shitdagilar bilangina tugul, o'zin topgan, o'stirgan onasi yanında, ansog'ana tugul, Allah qarshida rahmatsiz bo'lib takabbirlanib yuri. Allah subhanahu va taolo ayta: "Wa'budulloha va la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا." Allah'ın o'zigagina ixlos g'ibodat qiling'iz, anga hech kimni, hech narsani tengdosh qilmag'iz. Annara ata-onaga izgilik etigiz, ham yaqin qardoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, qardosh bo'lgan ko'rshilarga ham qardosh bo'lmagan ko'rshilarga da izgilik etigiz. Shulay o'q safarda yat yo'ldoshlarga, o'zingizga qo'noq bo'lib kelgan yo'lchilarga ham xizmatchi qullaringizga izgilik etigiz. Takabbirlanib maqtanishini Allah albatta siymi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda o'zining bir hadisida shulay aytgan: Yuragida tuzan bir tegigina takabbirligi bo'lgan zot jannatga kirmas. Takabbirlikning da turlari bor. Ham birinchisi ul daraja takabbirligi. Odatda zo'r darajalarga ega bo'luvchi kishilar shul shirga berilalar. Lekin agarda ular bilsalar, zo'r darajalari mangilik tugul ekanligini, Rimliklar, Vizantiya, Misr fir'avnlari ko'p yillar yer yuzida hokimlik etdilar. Har qaysining o'z bitmay sanarliq boyliklari, o'z qonunlari ham odatlari bor edi. Lekin har jon egasining oxiri bir, o'lim. Chunki ajal qarshında bütünüsü bir. Siygani, siymagani yo'q.
Барысы да үлем әшесен татырлар, бу дөньяны калдырачаклар, һәм бу дөнья үзе дә бетүче. Аллаһ субханаху ва тааля әйтте: "Куллу нафсин заиқатул маут." Һәр җан үлем әшесен татыр. Һәм әгәр дә дәрәҗәләр мәңгелек булса, ул улуглыклар кешеләрдән бер кемгә дә эләкмәс иде. Мәңгелек хакимлеккә, мәңгелек иясе генә хаким була ала. Ә ул Аллаһ субханаху ва тааля. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля Имран сүрәсенең 26-нчы аятында шулай дип әйтә: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ey Muhammed, әйт: "И Аллаһ, син барча байлыкка патшасың. Үзең теләгән кешегә байлыкны бирәсең һәм үзең теләгән кешедән байлыкны аласың. Теләгән бәндәңне Коръан белән гамәл кылдырып хөрмәтле итәсең һәм теләгән бәндәңне Коръаннан гафил кылып хур итәсең. Барча хәйрият синең кулындадыр. Шиксез, синең һәр нәрсәгә көчең җитә." Икенчесе байлык тәкәбберлеге. Зур малга ия булган адәм заты шулай ук аңларга тиеш. Байлык ул Аллаһыдан кыска вакытка гына бирелгән әманәт. Димәк, әгәр дә Аллаһ теләсә, ул аны кайчан тели, шунда кире ала. Кинәт кенә бер мизгелдә бар булганы юкка чыгуы мөмкин. Байлык үзе дә Аллаһ каршында бер нәрсә дә түгел. Һәм акыллы кеше аны аңлый. Шуңардан да үз йөрәген байлыкка мәхәббәт хисләре белән тутырганчыга хәтле әввәл аны тақвалык белән тутыра. Әйтем бар, бер патша кулын чакыртып ярты стакан су алып килүен сорады. Кул әмрен үтәгәч әйтте: "Эй патша, мин әле генә сиңа алып килгән суны ичкәнчегә хәтле рөхсәт сорыйм, сорау бирүмә." Патша: "Сора" диде. Кул: "Әгәр дә сине бу ярты стакан судан мәхрүм кылсалар, син аның өчен нәрсә бирергә әзер булырсың?" Патша: "Байлыгымның яртысын" дип җавап бирде. Кул: "Әгәр дә ул суны эчеп тә, ул су синең ичеңдә калып, аны чыгара алмасаң, ягъни сия алмасаң, аның өчен нәрсә бирергә әзерсең?" Патша: "Бүтән байлыгымны да" дип җавап кайтарды. Шунда кул: "Димәк, синең байлыгың шул ярты стакан бавылыңа да тормый" диде. Өченчесе көч-куәт тәкәбберлеге. Ул беренче ике мәсьәләләргә охшаш, элек-электән үк хәзерге вакытка хәтле дөнья күләменә таралган нәрсә. Кызганыч, бар шундыйлар кайсылары үз өстенлекләрен көч-куәттә табалар. Үз дәрәҗәләрен ни хәтле көчле, шул хәтле ихтирамга лаек булырга тиешле дип саныйлар. Хәтта кайбер вакытларда исәпкә алмыйлар. Аның кырында сабый баламы, әллә өлкән яшьтәге кешеме? Әбит Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтте: "Сабыйларга рәхимлек, мәрхәмәт һәм улыларга хөрмәт күрсәтмәүче кеше бездән түгел." Бу хадистә Пәйгамбәрбез безгә мисал итеп ике төр кешеләрне китерде. Беренчеләре яшьләр. Хәзерге заманга килгәндә инде күп тапкырлап күрергә туры килә ничек яшьләр. Беренче сафта намаз уку саваплырак дип мәчет мәдрәсәләребезгә килеп, аларга җавап бирә алмый торган бабайларны шул беренче сафлардан кысып, этеп төртеп, үпкәләтеп икенче сафка калдыралар. Һәм мондай гамәлләрне эшләү яшьләр саваплырак дип саныйлармы? Шулай эшләп Аллаһ ризалыгын өмет итәләрмени? Менә шулмы Аллаһ каршында өстенлек? Әлбәттә юк. Пәйгамбәрбез әйтте: "Эшләр нияткә карап бәяләнәләр." Икенче хадисында Пәйгамбәрбез галейхи салату вассалам әйтте: "Әгәр дә мөмин изге гамәл кылырга ниятләп тә, берәр сәбәп аркылы аны эшли алмаса, аңа ул эшне башкарган кебек савап язылачак." Димәк, беренче сафта намаз укырга ният кылдык исә, ул саваплы эш. Ләкин кешеләребез күп булу сәбәпле савапларыбызны югалтмыйк. Үз өстебезгә олыларның рәнҗешен алмыйк, бәлки киресенчә, ихтирам йөзен күрсәтеп, аларны алга чыгарып савапларыбызны арттырыйк. Беренчесе ният өчен булса, икенчесе ихтирам күрсәтү өчен язылыр.
Икенче тур олылар. Өлкән яшьтәгеләрдән шундыйларны ишаратып була ки, кайсылары үзләренең олы яшьтә булу сәбәпле тәкәбберләнеп йөриләр. Нәрсә әйтсәң дә аларның дәлилләре бер: минем яшькә җит әле, соңыннан өйрәтерсең, дип җавап бирәләр. Кайчан яшь мәдрәсә шәкерте авылга имам итеп эшләргә килә, бабайлар яки мәҗлесләр бетүеннән куркып, ләкин алардан күбрәк белүеннән көнләшеп, яшь буыннарга таяныч, терәк булу урынына аларга төрлечә аяк чалалар. Дүртенчесе – гыйлем тәкәбберлеге. Гыйлеме булу сәбәпле тәкәбберләнеп йөрүче үз асылында чын надандыр. Чөнки әгәр дә тупланган гыйлеме адәм баласына тыйнаклык, тәкъвалыкны арттырмый икән, ул файдасыз гыйлем. Бишенчесе – матурлык тәкәбберлеге. Ул иң урынсыз сыйфат. Кешеләрдән иң матур Йосыф алейхиссалам. Белгәнебезчә, аңа 100 өлеш матурлыктан яртысы бирелгән иде. Аңа хәтле атабыз Адәм алейхиссалам. Аллаһ аны үз куллары белән барлыкка китергән. Ләкин шуңа да карамастан икесендә дә нинди күркәм үрнәк. Аларның асылы тыйнаклык һәм тәкъвалык иде. Инде үз матурлыгына сакланып туя алмаган, һәм шуның белән бергә мактанышып, тәкәбберләнеп, башкалардан көлеп йөрүчеләргә картлык турында, аннан соң килүче үлем һәм ахырда аларның матурлыклары җир астындагы кортларга азык итеп калуны искә төшерүе дә җитә. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля безне бу җумада әйтеп китерелгән сыйфатлардан үзе сакласа иде. Высокомерие – это одна из дверей шайтана в сердце человека, посредством которого он губит сына Адама. О, если бы человек знал самого себя, он узнал бы, что он когда-то был каплей спермы, который питает отвращение, потом стал сгустком крови, потом куском мяса, потом младенцем. К чему же это высокомерие? Есть виды высокомерия, и одно из них – это власть. Этот вид высокомерия распространен среди президентов и среди других лидеров. Если бы эти люди задумались, то поняли бы, что власть – это только ряд дней, которые истекут. А если бы эта власть была вечной, то она к ним не дошла бы, ибо вечность принадлежит Аллаху. Второе – это богатство. Эти люди невежественные глупцы, потому что если бы они были умными, то они знали бы, что богатство – это вещь, данная Аллахом во временное пользование человеку, и в любое время Аллах может забрать его. Третье – это сила. Есть люди, которые проявляют высокомерие из-за своей силы и могучего здоровья. Эти люди глупы, так как сила не является мерилом чести и почета. Равняется ли сила человека силе осла или силе мула? Если бы сила была мерилом, то директором надо было бы назначать осла, министром мула, а президентом слона. Четвертое – это знание. Есть люди, которые проявляют высокомерие, кичась своими знаниями. Эти больше всех заслуживают, чтобы их называли невеждами, так как знание, которое не приводит к скромности, к богобоязненности, является бесполезным знанием. И последнее – это красота. Такой вид высокомерия больше всего распространен среди женщин. И если бы эта высокомерная женщина представила себя мертвой в могиле и представила бы, как черви точат ее лицо, если бы она подумала об этом, то поняла бы, что эта ее красота в конце достанется червям. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع الدعاء